Good morning. Today we are discussing the topic organization of the data. Here, organization of the data is the part of the statistical inquiry. We have already learned the first two stages of the statistical investigation, like planning the inquiry and collection of the data. As a planning the inquiry, we have to uh, decide certain aspects with regard to the statistical investigation, like type of inquiry and the type of or a method of collection of the data and the scope of the inquiry, nature of the inquiry. All these items should be decided in advance. Statistical unit etc. should be decided in advance as a part of the planning the inquiry. And the next stage is the collection of the data. Collection of the data means here we are collecting the quantitative informations regarding the problem under study. Okay, and collection, the next stage will be the for the collection of the data we have already discussed the then primary data as well as the secondary data, then method of collecting primary data, and then source of the secondary data etc. Okay, then after the collection of data, then the next stage will be the organization of data. Here after collecting the data, the statistician has to organize these data. Organizing means arrangement and presentation of the data in such a way that it become easy and convenient to use and analyze them. Here, organization of the data means arrangement of the collected, arrangement and presentation of the collected information. Then these data are collected using primary as well as the secondary sources. Then these collected informations are to be arranged in an order. Then arrangement as well as the presentation of this collected data is the done as a part of the organization of the data. Therefore, organization involves classification and tabulation. Okay, organization involves classification and ടാബുലേഷൻ. അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വരിക. അതിലൊന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് എന്താ പറയുക, ടാബുലേഷൻ എന്ന് പറയുക അല്ലേ, ടേബിൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത്. ഏത്? ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് classification. Then what is classification? Classification is the process of arranging the data in group or classes according to the resemblance and similarities. Okay, classification means arranging classes, grouping of data into different classes. Here the process of arranging data in groups or classes according to their resemblance means similarity. Okay, that is known as the classification. Arranging the data in group or class, arranging the data in group or classes according to the common nature. Okay, so in classification of data, the unit having common characteristics are placed in one classes, and the whole data are thus divided into number of classes. Okay, here we can for example we can divide the first year students on the basis of their സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി അല്ലേ. നമ്മുടെ കോളേജിലെ കുട്ടികൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്നാം വർഷ കുട്ടികൾ അല്ലേ, മേ ബി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 220 സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ. ഏകദേശം നമുക്ക് അത്രയും കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെ, 6 കോഴ്സുകൾക്കായിട്ട് 250 കുട്ടികൾ നമുക്കുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ 250 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 250 സ്റ്റുഡൻസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറ്റാം അല്ലെ, ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് മാറ്റാം അല്ലെ, ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദെയർ സബ്ജക്റ്റ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി അല്ലെ. BCom അല്ലെ, BA എക്കണോമിക്സ് അല്ലെ, BA ഹിന്ദി, BA ഇംഗ്ലീഷ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ BSc ഫിസിക്സ് അല്ലെ, BA പൊളിറ്റിക്സ് സയൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ചെയ്യാം, ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദെയർ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ BCom പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, BCom എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലേ. ഇനി അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ എന്ന രീതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലേ, ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് എന്ന രീതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലേ, നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസസ്. Here that is classification. Classification means arrangement of the data into different group or classes. Okay, and
ഡെഫിനിഷൻ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ കാറ്റഗറീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലേ. ബിഫോർ ക്ലാസിഫൈങ് ദ ഡാറ്റ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് അല്ലേ ദി ക്രൈറ്റീരിയ വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിവൈഡിങ് ദ ടോട്ടൽ data into different group. Then we have to divide the data into different group according to the given criteria. Okay, the systematic arrangement in groups or categories according to established criteria. Okay, then what are the objectives of classification? Suppose here we are dividing the data into different classes or groups on the basis of their കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ല. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ നമുക്ക് പല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പല ക്രൈറ്റീരിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഏജിൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലേ, നമ്മൾ ജെൻഡറിൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയുടെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ അല്ലേ, ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ സ്റ്റഡിയിങ് അല്ല, നമുക്ക് കോളേജിലെ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റാം ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദെയർ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ സ്റ്റഡിയിങ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ. അപ്പോൾ പല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് നോക്കി, ടു സിംപ്ലിഫൈ ദ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഓഫ് ദി കളക്റ്റഡ് ഡാറ്റ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എലിമിനേറ്റ് ദ അൺനെസസറി ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് അറേഞ്ച് ദ റെക്കോർഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ സിമ്പിൾ, ബ്രീഫ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ മാനർ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഹിയർ വി ആർ ക്ലാസിഫൈയിങ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്ററിലാണ് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കുട്ടികളും 1 by 1 ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡാറ്റ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതിനെന്ത് ചെയ്യാണ്, ക്രോഡീകരിക്കുക. അതിനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെ, ക്രോഡീകരിക്കുക, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി കോമിൽ ഇത്ര, ബി എയിൽ ഇത്ര അല്ലെ, ബി കോമിൽ 57, ബി എയിൽ 56, ബി എ എക്കണോമിക്സ് 56, ബി എ ഇംഗ്ലീഷിൽ 40, ബി എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ 45. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓരോ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറ്റുന്നു അല്ലേ. ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ആൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ മാനർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത്, ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സിമിലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദി വേരിയസ് ഐറ്റംസ്. അതായത് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദെയർ +2 സ്കൂൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികളെയും, ബി കോമിലെ കുട്ടികളെ ഏതൊക്കെയാണ്, നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ച സ്കൂളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ 10-12 സ്കൂളുകളുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ബി കോമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബി കോം എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ 6 സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 6 കോളം കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ. അതേപോലെ ബി എ എക്കണോമിക്സിലും, അതുപോലെ ബി എ ഹിന്ദിയിൽ അല്ലെ, ബി എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ബി കോമിലും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്കൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ നീലേശ്വരം രാജാസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ ബി കോമിലുണ്ട്. ബി കോമിൽ 4 കുട്ടികൾ അല്ലേ, ബി എ എക്കണോമിക്സിൽ 8 കുട്ടികൾ, അതുപോലെ ബി എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ 3 കുട്ടികൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റീസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യാം, ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ദി വേരിയസ് ഐറ്റംസ്. ഓക്കെ, ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ, നീലേശ്വരത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ, കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ, പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ, ചെറുവത്തൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ, ചീമേനിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദെയർ ഹൗസ് ഓഫ് റെസിഡൻസിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള കുട്ടികൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബ്രിങ് ഔട്ട് ക്ലിയർലി ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി ആൻഡ് ഡിസിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ദി ഡാറ്റ, സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. ഓക്കെ, ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കേസ് പറയുന്നത്, ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്പാരിസൺ. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എനേബിൾസ് ടു മേക്ക് കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് ഡ്രോ കൺക്ലൂഷൻ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 2 സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുപോലെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദി സ്റ്റുഡൻസ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ബി കോമിലെ അതുപോലെ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പിന്നെ സെക്ഷൻസ് ഓർ സെക്ടേഴ്സ് അല്ലേ, നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് അഡ്മിഷൻ അല്ലേ, ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ദി അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച കുട്ടികളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ്
അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിസൾട്ട് ഓരോ സ്കൂളിൻ്റെയും റിസൾട്ടിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈസി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ചായത്ത് സ്കൂളിലെ റിസൾട്ട് ഇത്ര ശതമാനം അല്ലേ തമാർ സ്കൂളിലെ റിസൾട്ട് ഇത്ര ശതമാനം രാജാസിലെ സ്കൂളിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇത്ര ശതമാനം ഹിയർ വി ക്യാൻ ഈസിലി കമ്പയർ ദി ദെൻ ഡാറ്റ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദി കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് റിലേഷൻ ഓഫ് ദി ഡാറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം വെദർ ദർ ഈസ് എനി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അത് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ദി ബേസിസ് ഫോർ ദി ടാബുലേഷൻ അല്ലേ ടാബുലേഷൻ ഈസ് ഡൺ ആഫ്റ്റർ ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ടാബുലേഷൻ ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസിഫിക്കേഷന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുക ടേബിളായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാബുലേഷന് സഹായിക്കുന്നു അർത്ഥം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാബുലേഷനും സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ classification is done on the basis of the characteristics possessed by the item. We have already learned that classification is the arrangement of the items into different class or groups according to their common characteristics. Okay, the characteristics can be of two kinds. അപ്പോൾ common characteristics നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ characteristicsനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മെഷറബിൾ ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് ദി നോൺ മെഷറബിൾ ഓക്കെ those characteristics that can be directly measured. Then രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്താണ് ദോസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിച്ച് cannot be directly measured. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സെട്ര ക്യാൻ ബി മെഷറബിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈറ്റ് ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെ വെയിറ്റ് ഇത്ര കിലോഗ്രാം അല്ലേ അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത്ര യൂണിറ്റ് അല്ലെ ഇത്ര രൂപയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾ ദീസ് ഐറ്റംസ് ക്യാൻ ബി ഡയറക്ട്ലി മെഷേർഡ് ആൻഡ് സം ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് ജെൻഡർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലിറ്ററസി ആർ നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി മെഷറബിൾ അപ്പോൾ ചില ഐറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നേരിട്ട് നോട്ട് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലേ ഓൺലി ദ ആബ്സെൻസ് ഓർ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അല്ലേ ഐറ്റം നമുക്ക് ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് നേരിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഐദർ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഓർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ വെദർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഓർ നോട്ട് അല്ലേ വെദർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഓർ നോട്ട് എന്ന് നമുക്കതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഹാവി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ ലിറ്ററേറ്റ് ഓർ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് അല്ലേ അതാണ് ലിറ്ററസി ഡേയ്സ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആബ്സെൻസ് അല്ലെ പ്രസൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അല്ല ഇത്ര യൂണിറ്റ് അല്ല ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചില ഐറ്റംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനാണ് നോൺ മെഷറബിൾ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഹിയർ മെഷറബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ നോൺ ആസ് ദി വേരിയബിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ മാർക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയും വേരിയബിൾസ് ദെൻ അതിൻ്റെ മെഷറബിൾ ഐറ്റംസിനെ നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് എന്നും ആൻഡ് നോൺ മെഷറബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ നോൺ ആസ് ദി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നോൺ മെഷറബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ നോൺ മെഷറബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ നോൺ ആസ് ദി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ നോൺ മെഷറബിൾ ഇപ്പോൾ ജെൻഡർ സെക്സ് ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലിറ്ററസി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഓക്കെ എന്ത് പറയുന്നു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും നേരിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷറബിൾ ഐറ്റംസ് ആണ് നോൺ ആസ് ദി വേരിയബിൾസ് ലൈക്ക് ഹൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഫിറ്റ് മാർക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ദെൻ ഫോളോവിങ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് അത്ര ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ 4 രീതിയിലുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേരിയബിൾസ് ദെൻ തേർഡ് വൺ geographical classification and fourth one chronological classification okay 4 types of classification or 4 methods of classification first one classification according to attributes second one classification according to variables third one geographical classification fourth one chronological classification okay അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മീൻസ് നോൺ മെഷറബിൾ അല്ലേ നോൺ മെഷറബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ നോൺ ആസ് ദി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദെയർഫോർ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹിയർ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ ഡാറ്റ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് characteristics known as the attributes. For example, classification made on the basis of the
literacy, education, employment, etc. They are called descriptive characteristics. They are not directly measurable. Their presence or absence only can be known. That is known as the qualitative characteristics or qualitative classification. Okay. So first classification is classification according to attributes. Here under this method the data are classified on the basis of the qualitative characteristics. Okay. Okay, then അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മേ ബി സിമ്പിൾ ഓർ മാനിഫോൾഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ക്ലാസിഫിക്കേഷന് സിമ്പിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, മാനിഫോൾഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. ഹിയർ ഇൻ സിമ്പിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദ ഡാറ്റ ആർ ഡിവൈഡഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ഇൻ സിമ്പിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡാറ്റ ഡിവൈഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ജെൻഡർ, അല്ലേ? മേ ബി ലൈക്ക് ഏതാണ്, മെയിൽ, ഫീമെയിൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ. ഓക്കെ, ഇതിൽ മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളെങ്കിലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഉണ്ട്, അല്ലേ? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പോപ്പുലേഷനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം, അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ജെൻഡർ, അല്ലെ, സെക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓൺലി വൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അല്ലേ? ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാത്രം എടുത്ത് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക, സിമ്പിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനിഫോൾഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ദ ഡാറ്റ ഡിവൈഡഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ഒന്നിലധികം ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് മാനിഫോൾഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പോപ്പുലേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജെൻഡറിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെ ലിറ്ററസിയുടെ ബേസ്, രണ്ട് ഇവിടെ ആസ്പെക്റ്റ് ഇവിടെ എടുത്തു, അല്ലേ? രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എടുത്തു. ഒന്ന് എന്താണ്, ജെൻഡർ, രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലിറ്ററസി. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് പറയും, മാനിഫോൾഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മേ ബി സിമ്പിൾ ഓർ മാനിഫോൾഡ്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കി, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേരിയബിൾസ്, അല്ലേ? വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മെഷറബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനാണെന്ന് പറയുക വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുക. ഹിയർ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ ഡാറ്റ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അല്ലേ? ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേരിയബിൾ, അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഏതാണ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ രണ്ടാമത്തേതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേരിയബിൾ. ഹിയർ അണ്ടർ ദിസ് ഡാറ്റ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെ, ഏജ്, അല്ലെ, ഹൈറ്റ്, വെയ്റ്റ്, മാർക്സ്, അല്ലെ, നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രോഫിറ്റ്, അല്ലെ, നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് നോട്ട് ഹിയർ ദീസ് ഐറ്റംസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി measurable, directly expressed in quantitative terms. Okay, these characteristics are capable of direct measurement, so their different values can be directly known. Okay, classification according to variable is also known as the quantitative classification. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, ദെൻ തേർഡ് വൺ geographical classification. The name itself indicates that here this data are classified on the base of the area. Okay, when data are classified according to geographical area, it is called geographical classification. Okay, for example, information relating to different places like the population in India can be divided on the basis of the different സ്റ്റേറ്റ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജോഗ്രാഫിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അല്ലേ? നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം, പോപ്പുലേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെ ആയിട്ട് പോപ്പുലേഷന്, ടോട്ടൽ ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെ പോപ്പുലേഷനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, അതിന് ജോഗ്രാഫിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ്, അല്ലേ? ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസിലുള്ള കുട്ടികൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പിന്നെ ഓരോ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ജോഗ്രാഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി chronological classification. Okay, chronological classification here means chronological means time on the basis of the data, on the basis of the time. Okay, here data are collected and arranged on the basis of the time is called chronological classification. Okay, for example, population in India
അല്ലെ പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യ മേ ബി പ്രസൻറ്റഡ് ഫോർ എ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഓരോ വർഷത്തെ ഇയർ വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അല്ലെ ഇയർ വൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറയുക, ഇയർ വൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറയുക, ഇയർ വൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറയുക, ഇയർ വൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ക്രൊണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഫോർ ദി ലാസ്റ്റ് 5 ഇയേഴ്സ്, ലാസ്റ്റ് 5 ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇയർ വൈസ് നമ്മൾ ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്രൊണോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. വാട്ട് ആർ ദേ? ഫസ്റ്റ് വൺ, classification according to attributes. Second one, classification according to variables. Third one, geographical classification. And fourth one, chronological classification. Okay. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത്, ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക, പഠിക്കുക. ഓക്കെ.